In last lecture, we have seen the different cultivation practices of groundnut crops. Now see the remaining cultivation practices for the groundnut crop. In last lecture, we have seen the botanical description of groundnut. There is a local name is Bhuimung, botanical name is Arachis hyphaea. Family of groundnut is Leguminosae and it is originated from South America. And then see the economic uses of groundnut. Groundnut is an important oilseed crop and it contains 45 to 55% oil. Ecology or climatic requirement for the growing of groundnut crop, it is a tropical and subtropical crop. It required hot and humid climates, and soil requirement, it requires sandy loam to medium soil. Then varieties of groundnut is divided into three types: erect type, semi spreading type and spreading type. Erect type Kopargaon 3 and SB 11, in semi spreading type Kopargaon 1, and in spreading type Karnad 411 and Asaria Motande. These are the most important varieties of groundnut. Then land preparation. In the land preparation, groundnut crop required 1 deep ploughing. After that 2 to 3 harrowings are given, and after that seed beds are prepared. Sowing season, it is sown in Kharif, Rabi and in summer season. Seed treatment, seeds are treated with agrocin or sericin. This is the organomercurial compound or thiram at the rate 5 gram per kg of the seeds, or bavestin at the rate 2 gram per kg of the seeds for controlling the seed borne and soil borne diseases. Means the diseases which is originated from seeds or soil, that is called as seed or soil borne diseases. Sowing method, it is sown by using two methods. First one is drilling and second one is dabbling. Seed rate for the growing of groundnut is 70 to 80 kg per hectare. 1 hectare is equal to 2.5 acre. Okay. Then sowing depth 5 centimeter deep in soil. Okay. And see the next cultivation practices, that is intercultivation. Intercultivation in Marathi, it is called as antar mashagat. Antar mashagat means the tillage operations or any operations which is carried out after the sowing of crops or in standing crop, that is called as intercultivation. In the intercultivation, the groundnut field is kept weed free by weeding or 2 hoeings at 15 days interval. At a 15 days interval, 1 weeding and 2 hoeings are carried out in groundnut crop for the controlling the weed growth. No intercultivation is given after 40 days or when peg go into the soil. Okay, after 40 days after sowing, the tillage, the intercultivation operations not carried out in groundnut because pegs go into the soil. Pegs means the pods. पॉट्स काय होतात, त्या खाली जमिनीमध्ये जायला सुरुवात होते. जर आपण इंटरकल्टिवेशन ऑपरेशन केली किंवा आपण अशा फील्डमधून किंवा जेव्हा पेगिंगची स्टेज असते त्यावेळेस जर आपण इंटरकल्टिवेशन केले तर त्या व्यवस्थित त्यांची ग्रोथ होत नाही. म्हणून आफ्टर 40 डेज 40 दिवस लागवडीनंतर इंटरकल्टिवेशन ऑपरेशन हे ग्राउंडनटमध्ये केले जात नाहीत. देन रोटेशन अँड मिक्स क्रॉपिंग. रोटेशन म्हणजे पिकांची फेरपालट करणे किंवा मिक्स क्रॉपिंग म्हणजे मिश्र शेती. ओके, कोणत्या पिकामध्ये ग्राउंडनट हे पीक किंवा ग्राउंडनट पिकामध्ये कोणतं पीक मिश्र पीक म्हणून घेतलं जातं, आणि रोटेशन ग्राउंडनट क्रॉप झाल्यानंतर कोणतं क्रॉप लावलं जातं. ओके, फर्स्ट रोटेशन दॅट इज ग्राउंडनट बाजरा. इन खरीप ग्राउंडनट लावलं जातं, इन रब्बी बाजरा किंवा ग्राउंडनट पॅडी किंवा ग्राउंडनट कॉटन आणि जवार. दिस क्रॉप रोटेशन इज मोस्टली फॉलोड इन महाराष्ट्र. देन ग्राउंडनट टोमॅटो अँड ग्राउंडनट टर्मरिक. ओके, टर्मरिक म्हणजे हळद. Then next practice, that is a rolling of drum. This is the most important intercultivation practice in groundnut. Okay, ह्याच्यावरती तुम्हाला बोर्डच्या एक्झाममध्ये एक शॉर्ट नोट विचारली जाते, रोलिंग ऑफ ड्रम इन ग्राउंडनट. ओके, फॉर 2.5 मार्क्स. रोलिंग ऑफ ड्रम म्हणजे काय आणि कशासाठी करतात ते आपण पाहूया. एम्प्टी ड्रम इज रोल्ड ओव्हर द इरेक्ट ग्रोइंग व्हरायटीज लाईक SB11. ओके, एम्प्टी ड्रम. ड्रम इमेजमध्ये तुम्हाला दिसत असेल. ओके, ड्रम अशा पद्धतीचा ड्रम असतो. हा एम्प्टी ड्रम त्या पिकांवरती काय केला जातो, फिरवला जातो. मोस्टली कोणत्या व्हरायटीवर, इरेक्ट टाईप ऑफ व्हरायटी. इरेक्ट म्हणजे ज्या स्प्रेड होत नाहीत. ओके, ताट किंवा उंच अशा
वाढतात, दॅट इज कॉल्ड इरेक्ट टाईप व्हरायटी. अशा इरेक्ट टाईप व्हरायटीमध्ये ड्रम रोलिंग मोस्टली केलं जातं, लाईक SB11 दिस द इरेक्ट टाईप ऑफ व्हरायटी ऑफ ग्राउंडनट. इट इज डन ट्वाइस ॲट 40 days अँड 15 days आफ्टर सोईंग. ओके, दोनदा हे प्रॅक्टिस केलं जातं. फर्स्ट प्रॅक्टिस कधी केलं जातं 40 दिवसानंतर आणि दुसरं आहे ते 50 दिवसानंतर. ओके, 40 आणि 50 दिवसानंतर ड्रम रोलिंग केलं जातं. ड्रम रोलिंग केल्यामुळे काय होतं, दिस हेल्प्स इन क्विक पेनिट्रेशन ऑफ पेग्स इन टू दी सॉईल. ड्रम रोलिंग केल्यामुळे ज्या काही पेग्स आहेत त्या क्विक लगेच त्यांचं काय होतं जमिनीमध्ये पेनिट्रेशन होतं आणि ते झाल्यामुळं इट इन्क्रीजेस द यील्ड बाय 15%. 15% उत्पन्न काय होतं वाढतं ड्रम रोलिंग केल्यामुळे. इट इज नॉट युजफुल इन केस ऑफ स्प्रेडिंग व्हरायटीज अँड शॉर्ट ड्युरेशन इरेक्ट व्हरायटीज. हे प्रॅक्टिस इरेक्ट टाईप व्हरायटीमध्ये केलं जातं. ज्या व्हरायटी स्प्रेडिंग टाईप आहे त्याच्यामध्ये हे प्रॅक्टिस केलं जात नाही, किंवा शॉर्ट ड्युरेशन ज्या इरेक्ट टाईप व्हरायटीज आहेत त्याच्यामध्ये हे प्रॅक्टिस केलं जात नाही. रोलिंग ऑफ ड्रम. रोलिंग ऑफ ड्रम म्हणजे काय, जो एम्प्टी ड्रम असतो तो पिकावरती काय केला जातो, फिरवला जातो. किती दिवसांनी फिरवायचा, 40 ते 50 दिवसानंतर फिरवायचा. ते केल्यामुळे काय होतं, जे पेग्स तयार व्हायला सुरुवात झालेली असते ते जमिनीमध्ये काय होतात, लगेच जातात, पेनिट्रेट होतात. पेनिट्रेट झाल्यामुळे 15% उत्पन्न काय होतं वाढतं. आणि हे प्रॅक्टिस इरेक्ट टाईप व्हरायटी आहे त्यांच्यामध्ये केलं जातं. स्प्रेडिंग टाईप व्हरायटीमध्ये हे प्रॅक्टिस केलं जात नाही. दिस इज द रोलिंग ऑफ ड्रम. ओके, देन मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर्स. मॅन्युअर्स मीन्स खतं म्हणतो आपण. ओके, आणि फर्टिलायझर्स मीन्स रासायनिक खतं, सेंद्रिय खते आणि रासायनिक खते. मॅन्युअर्समध्ये आपण काय टाकतो, FIM. FIM म्हणजे काय, फार्म यार्ड मॅन्युअर म्हणजे काय, शेणखत हे टाकतो. आणि फर्टिलायझरमध्ये आपण टाकतो युरिया, SSP म्हणजे सिंगल सुपर फॉस्फेट, आणि MOP म्हणजे म्युरेट ऑफ पोटॅश, किंवा त्याला NPK असं म्हटलं जातं. जनरली FIM इज नॉट अप्लाय टू ग्राउंडनट क्रॉप, but if available 5 to 10 tons FIM per hectare is applied before final harrowing. ओके, जनरली ग्राउंडनट या पिकामध्ये शेणखत टाकलं जात नाही, पण शेणखत अवेलेबल असेल तर 5 ते 10 टन शेणखत प्रति हेक्टरी काय केलं जातं, टाकलं जातं. कधी टाकतात शेणखत, ॲट द टाईम ऑफ फायनल हॅरोईंग. फायनल जेव्हा हॅरोईंग करायच्या अगोदर शेणखत काय केलं जातं, स्प्रेड केलं जातं आणि नंतर हॅरोईंग केलं जातं, जेणेकरून ते शेणखत त्या मातीमध्ये व्यवस्थित मिक्स होण्यासाठी हॅरोईंगच्या अगोदर काय केलं जातं, शेणखत टाकलं जातं. ओके, देन सी द केमिकल फर्टिलायझर, रासायनिक खतं. फर्टिलायझर डोस फॉर रेनफेड अँड इरिगेटेड क्रॉप. ओके, रासायनिक खताचा डोस रेनफेड आणि इरिगेटेड पिकासाठी बघू. रेनफेड क्रॉप म्हणजे पावसाच्या पाण्यावरती आपण जे पीक लावतो त्याला रेनफेड क्रॉप असं म्हटलं जातं. आणि इरिगेटेड म्हणजे आपण त्याला एक्सटर्नली काय केलं, तो पाणी देतो विहिरीमधील. ओके, कॅनल असतील, तलाव असेल, नदी असेल, यांच्यामधलं आपण एक्स्ट्रा पाणी काय केलं तो त्या पिकाला किंवा पिकाला देतो, त्याला म्हटलं जातं इरिगेटेड क्रॉप. आणि रेनफेड फक्त पावसाच्या पाण्यावरती ते पीक उगवून येतं म्हणून त्याला काय म्हणतात, रेनफेड क्रॉप. ओके, रेनफेड क्रॉपसाठी 10 किलो N म्हणजे नायट्रोजन, 20 किलो फॉस्फरस आणि 30 किलो पोटॅशियम पर हेक्टर ॲप्लाय केला जातो. आणि इरिगेटेड क्रॉपसाठी 20 kg नायट्रोजन, 40 kg phosphorus and 30 kg potassium is applied per hectare. Okay, full dose is given at the time of sowing. In the groundnut crop, full dose of nitrogen, phosphorus and potassium (NPK) is given at the time of sowing. But in other crops, in cereal crops, okay, full dose of phosphorus and potassium is applied at the time of sowing, and half dose of nitrogen is applied at the time of sowing, and remaining half dose of nitrogen is applied after 30 days after sowing. Okay, but in the groundnut crop or in pulse or in leguminous crops, full dose of nitrogen, phosphorus and potassium is applied at the time of sowing. Okay, this is the manure and fertilizer application in groundnut crop. Then next practice, that is the irrigation. Irrigation म्हणजे पाणी व्यवस्थापन असं म्हटलं जातं किंवा सिंचन व्यवस्थापन असं आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणतो. इरिगेशन फॉर खरीप. जर आपण खरीप म्हणजे केव्हा लावतो, पावसाळ्यामध्ये जर आपण ग्राउंडनट भुईमुग हे पीक लावलं तर त्याला पाण्याची गरज लागत नाही, कारण पावसावरती हे पीक व्यवस्थित उगवून येतं. जर पाऊस पडला नाही, ड्युरिंग ड्राय पिरियड्स इरिगेशन्स आर रिक्वायर्ड एव्हरी 20 days इंटरवल. जर पाऊस पडला नाही तर 20 दिवसाच्या अंतराने काय दिलं जाते, पाणी दिलं पाहिजे. आणि फॉर रब्बी अँड समर, जर आपण रब्बी हिवाळ्यात आणि समर उन्हाळ्यात जर भुईमुग लावणार असेल तर इरिगेशन्स आर रिक्वायर्ड एव्हरी
to 10 and 10 to 15 days इंटरवल. ओके, जर रब्बीमध्ये लावणार असेल तर 8 ते 10 दिवसाच्या अंतराने पाण्याच्या पाळ्या दिल्या पाहिजेत आणि जर समर उन्हाळी भुईमूग लावणार असेल तर त्याला 10 ते 15 दिवसाच्या अंतराने काय केलं पाहिजे, पाण्याच्या पाळ्या दिल्या पाहिजे. ओके, टोटल 8 to 10 irrigations are required. Total 8 to 10 irrigations are required for the growing of groundnut crop. Okay. Then हार्वेस्टिंग ऑफ ग्राउंडनट क्रॉप. हार्वेस्टिंग म्हणजे काय, काढणी म्हणतो आपण. काढणी कधी करतात, ॲट द टाईम ऑफ मॅच्युरिटी. जेव्हा ते पीक मॅच्युअर होतं त्यावेळेस काय करतो आपण, हार्वेस्टिंग करतो, काढणी करतो किंवा त्यालाच कापणी करतो असं म्हणतो. तर ते क्रॉप हार्वेस्टिंगला कधी आलेलं आहे, काढणीस कधी येतं हे आपण कशावरून ठरवतो, त्या क्रॉपची पाने पिवळी झाली किंवा गळायला लागली तेव्हा आपण त्यावर ठरवतो की पीक काढणीस आलेलं आहे. किंवा ते पीक्स काय होतं, हळूहळू जमिनीवरती पडायला सुरुवात होते. ओके, पॉट्स असतील तर पॉट्स काय होतात, क्रॅक होतात. हे काय मॅच्युरिटी सायन्स ऑफ हार्वेस्टिंग. हे जेव्हा आपल्याला हार्वेस्टिंगचे मॅच्युरिटी सायन्स दिसतात तेव्हा आपण काय करतो, ते पीक हार्वेस्टिंग करतो. नंतर टाईम ऑफ हार्वेस्टिंग इज डिपेंड ऑन द व्हरायटी. ओके, काढणी कशावरती डिपेंड आहे, इट इज डिपेंड ऑन द व्हरायटी. व्हरायटीवर डिपेंड आहे. व्हरायटी म्हणजे जातापासून असं म्हणतो. काही जाती किंवा काही वाण हे लवकर पक्व होतात, काही उशिरा होतात आणि काही मिडलेट होतात. ओके, देर आर 3 टाईप्स ऑफ व्हरायटी, इरेक्ट टाईप, सेमी स्प्रेडिंग टाईप आणि स्प्रेडिंग टाईप. ओके, इरेक्ट टाईप लवकर मॅच्युअर होतात, सेमी इरेक्ट स्प्रेडिंगपेक्षा किंवा त्याच्या अगोदर मॅच्युअर होतात आणि स्प्रेडिंग उशिरा मॅच्युअर होतात. ओके, इरेक्ट टाईप व्हरायटी किती दिवसांनी मॅच्युअर होतात, 100 DAS. DAS म्हणजे काय, डेज आफ्टर सोविंग. ओके, लावल्यापासून 100 दिवसानंतर हे हार्वेस्टिंगला येतात. सेमी इरेक्ट 120 दिवसांनी हार्वेस्टिंगला येतात आणि स्प्रेडिंग टाईप 150 दिवसांनी काय करतात, हार्वेस्टिंगला येतात. ओके, तर आता ह्याचं हार्वेस्टिंग कसं करतात, हार्वेस्टेड ॲट प्रॉपर मॅच्युरिटी स्टेज. प्रॉपर मॅच्युरिटी स्टेजला हार्वेस्टिंग झालं पाहिजे. जेव्हा शेंगा कठीण टणक होतील, ओके, त्याच्यामध्ये शेंगदाणं व्यवस्थितरित्या वाढलेले असतील त्या स्टेजला काय करायचं, हार्वेस्टिंग करायचं. डिले हार्वेस्टिंग म्हणजे उशिरा जर आपण हार्वेस्टिंग केलं तर काय होतं, रोटिंग ऑफ पॉड्स अँड स्प्राउटिंग ऑफ कर्नल्स. ओके, रोटिंग म्हणजे काय, कुजतात शेंगा. काय होतात, शेंगा जमिनीमध्ये असल्यामुळे जर त्यांना ओलावा मिळाला तर त्या काय होतात, तिथंच कुजतात जर उशिरा हार्वेस्टिंग केलं तर. किंवा स्प्राउटिंग होतं, त्यांना कोंब फुटतात. नंतर इरेक्ट अँड सेमी इरेक्ट व्हरायटी आर हार्वेस्टेड बाय पुलिंग ऑफ प्लांट्स. ओके, इरेक्ट आणि सेमी इरेक्ट व्हरायटी ज्या असतात त्यांचं हार्वेस्टिंग कसं केलं जातं, पुलिंग म्हणजे काय करतात, तो वेल किंवा ते प्लांट पूर्णपणे अप्रूट केलं जातं. ओके, उपटलं जातं आणि हार्वेस्टिंग केलं जातं. अँड स्प्रेडिंग व्हरायटीज बाय प्लॉविंग ऑर हॅरोइंग. आणि स्प्रेडिंग म्हणजे जास्त स्प्रेड होणाऱ्या व्हरायटी कशा हार्वेस्ट केल्या जातात, बाय प्लॉविंग अँड हॅरोइंग. प्लॉविंग, लाईट प्लॉविंग केलं जातं, वर काय केलं जाते, नांगरणी केली जाते, किंवा हॅरोइंग कुळवणी केली जाते, जेणेकरून काय होईल, ते प्लांट काय होईल, अप्रूट होईल. ओके, देन इफ सॉइल बिकम हार्ड अ लाईट इरिगेशन मे बी गिवन बिफोर हार्वेस्टिंग. ओके, जर जमीन खूप हार्ड किंवा टफ झालेली असेल तर लाईट इरिगेशन दिलं जातं आणि इरिगेशन दिल्यानंतर काय केलं जातं, हार्वेस्टिंग केलं जातं, जेणेकरून पूर्ण शेंगा काय होतील, उपटल्या जातील, अप्रूट होतील, म्हणून लाईट इरिगेशन दिलं जातं. आणि सेपरेट द पॉड्स फ्रॉम द प्लांट अँड ड्रायड इन सन्स. ओके, उपटल्यानंतर काय करायचं, सेपरेट द पॉड्स फ्रॉम द प्लांटपासून ते शेंगा काय करायच्या, तोडायच्या आणि त्या उन्हामध्ये काय करायच्या, वाळवायच्या. ड्रायड इन सन 2 to 3 days, 2 ते 3 दिवस काय करायचे, उन्हामध्ये वाळवायचं, जेणेकरून त्याच्यामधलं एक्सेस मॉइश्चर काय होईल, कमी होईल आणि नंतर त्याचं स्टोरेज केलं जातं. ओके, दिस द हार्वेस्टिंग ऑफ ग्राउंडनट. ओके, हार्वेस्टिंग कशावरती डिपेंड असतं, टाईप ऑफ व्हरायटी. ती व्हरायटी इरेक्ट आहे, स्प्रेडिंग आहे का सेमी स्प्रेडिंग टाईप ऑफ व्हरायटी आहे, त्याच्यावरती काय केलं जातं, हार्वेस्टिंग डिपेंड आहे. ओके, देन इल्ड म्हणजे काय, उत्पन्न. मराठीत काय म्हणतो, उत्पन्न म्हणतो आपण. आता आपण जर ग्राउंडनट लावलेला आहे, 1 हेक्टर लावलेला आहे, तर त्याच्यापासून आपल्याला किती उत्पन्न मिळतं, दॅट इज ॲव्हरेज इल्ड. ओके, रेनफेड आणि इरिगेटेड क्रॉप. रेनफेड क्रॉप जर आपण लावलं, जिरायती पीक असं आपण म्हणतो, तर इरेक्ट टाईप ऑफ व्हरायटी लावली तर त्याच्यापासून 8 ते 10 क्विंटल पर हेक्टर एवढं उत्पन्न मिळतं. सेमी इरेक्ट लावले तर 10 ते 12 क्विंटल पर हेक्टर एवढं उत्पन्न मिळतं.
आणि स्प्रेडिंग टाईप लावल्या तर 15 ते 57 क्विंटल पर हेक्टर एवढं काय होतं आपल्याला उत्पन्न मिळतं. आणि इरिगेटेड क्रॉपपासून आपल्याला जास्त उत्पन्न मिळतं ॲज कम्पेअर टू रेनफेड क्रॉप. किती आहे? 30 क्विंटल पर हेक्टर. ओके, 1 क्विंटल म्हणजे किती? 100 किलो असं आपण म्हणतो. 30 क्विंटल प्रति हेक्टर एवढं आपल्याला काय होतं? उत्पन्न मिळतं. आणि कर्नल यील्ड म्हणजे शेंग फोडल्यानंतर जे शेंगदाणा असतो त्याला काय म्हणतात? कर्नल असं म्हटलं जातं. आणि त्यांचं उत्पन्न किती आहे? 70 ते 75% पॉड यील्ड बाय वेट. म्हणजे पॉड वेटच्या 70 ते 75 एवढं उत्पन्न कर्नलचं असतं. ओके, दिस द यील्ड ऑफ ग्राउंडनट क्रॉप. इरिगेटेड क्रॉपचं उत्पन्न सगळ्यात जास्त आहे ॲज कम्पेअर टू रेनफेड क्रॉप. ओके, आणि किती पर्सेंट आपल्याला उत्पन्न मिळतं पॉड यील्डच्या? 70 ते 75% आपल्याला कर्नल यील्ड मिळतं पॉड यील्डच्या कम्पॅरिझन. ओके, then next point, that is the important pest and important diseases of groundnut crop. इम्पॉर्टंट पेस्ट म्हणजे काय? कीड असं आपण म्हणतो, जे की क्रॉपला हार्मफुल असतात किंवा पिकावरती अटॅक करतात आणि त्यांचा अटॅक झाल्यानंतर आपल्याला उत्पन्न काय होतं? कमी मिळतं. त्याला काय म्हणतात? पेस्ट असं म्हटलं जातं. त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या इम्पॉर्टंट पेस्ट आहेत? ॲपिड्स आहे, जासिड आहे, थ्रिप्स आहे, लीफ रोलर आहे आणि हेरी कॅटरपिलर. दीज आर द इम्पॉर्टंट पेस्ट ऑफ ग्राउंडनट क्रॉप. ओके, ॲफिड, जासिड आणि थ्रिप्स ह्या पेस्ट सकिंग पेस्ट आहे आणि यांचं सिम्टम्स, ओके, यांचे नेचर ऑफ डॅमेज सेम आहे. ओके, ॲफिड म्हणजे काय? त्याला मराठीत आपण मावा असं म्हणतो. जासिड आणि थ्रिप्स त्याला काय म्हणतो आपण? फुलकिडे असं आपण म्हणतो. ओके, जासिड म्हणजे तुडतुडे आणि थ्रिप्स म्हणजे फुलकिडे. ओके, ॲफिड, जासिड आणि थ्रिप्स. स्लाईडमध्ये बघा मी दाखवलेले आहे फोटोग्राफ्स. ओके, पहिला फोटोग्राफ दिसतो हा काय आहेत? ॲफिड आहेत. हे काय आहेत? ॲफिड. ओके, देन दुसरा आहे तो जासिड, तिसरा आहे तो थ्रिप्स. काय? थ्रिप्स आहे. ओके, ॲफिड, जासिड आणि थ्रिप्स ह्या सकिंग पेस्ट आहे. म्हणजे त्या प्लांटमधून काय करतात? सक करतात. काय करतात? सेल्स ॲप सक करतात, म्हणून ह्याला सकिंग पेस्ट असं म्हटलं जातं. नेचर ऑफ डॅमेज काय आहे? All these pests suck the cell sap from the tender leaves and shoot, which result in low yield. ओके, ह्या तिन्ही पेस्ट काय करतात? सक करतात. काय सक करतात? काय शोषून घेतात? सेल सॅप. सेल सॅप म्हणजे हरितद्रव्य. जे प्लांटमध्ये हरितद्रव्य असतं ते ॲब्सॉर्ब करतात. टेंडर लिव्ज, कोवळी पाने असतात किंवा शूट्स. ओके, तिथून हे काय करतात? ॲब्सॉर्ब करतात सेल सॅप आणि त्याच्यामुळे काय होतं? उत्पन्न काय होतं? विच रिझल्ट इन लो यील्ड. उत्पन्न कमी येतं. आता कंट्रोल मेजर काय करायचं? ह्या पेस्ट जर येऊ नये किंवा आल्यानंतर काय कंट्रोल मेजर करायचं जेणेकरून ह्या ॲफिड, जासिड आणि थ्रिप्स हे काय होतील? मरतील. डस्टिंग ऑफ 1.3% लिंडेन पावडर ॲट द रेट 20 kg पर हेक्टर. ओके, लिंडेन पावडर काय करायचे? डस्ट करायचे, धुळणी करायची. 1.3% किती आहे ॲप्लिकेशन रेट? 20 kg पर हेक्टर. हेक्टरी 20 किलो एवढी लिंडेन पावडर काय करायची? डस्ट करायची. देन नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पेस्ट आहे लीफ रोलर. ओके, लीफ रोलर. ह्या इमेजमध्ये ही जी इमेज दिसते ती कशाची आहे? लीफ रोलर आहे. लीफ रोलर म्हणजे काय? ही पेस्ट काय करते? लीफ काय करते? रोल करते. आपल्या शरीराभोवती पान काय करते? गुंडाळते. ओके, पाने गुंडाळणारी अळी असं मराठीमध्ये याला म्हणतात. लीफ रोलर ही काय करते? लार्वा माइन अँड फीड ऑन देम, रोल द लीव्ज, ॲज अ रिझल्ट लीव्ज ड्राय अँड प्लांट विटर. ओके, लार्वा म्हणजे अळी. याच्यामध्ये जी अळी दिसते, अळी काय करते? ही जी अळी आहे लीफ रोलरची, हे काय करते? लीव्ज खाते आणि ती लीव्ज काय करते? तिच्या शरीराच्या भोवती ते लीव्ज काय करते? रोल करते, गुंडाळते आणि त्याच्यामुळे काय होतं? ते लीव्ज काय होतं? ड्राय होतं आणि पूर्ण प्लांट काय होतं? विदर होतं, म्हणजे वाळून जातं. ओके, कंट्रोल मेजर काय आहे? लिंडेन पावडर डस्ट करायची 20 kg पर हेक्टर. नंतर स्प्रे 0.2% कार्बारिल स्प्रे करायचं 0.2% आणि स्प्रे 0.05% मोनोक्रोटोफॉस स्प्रे करायचं 0.05% एवढं. ओके, देन हेरी कॅटरपिलर. ओके, दिस द इम्पॉर्टंट पेस्ट ऑफ ग्राउंडनट क्रॉप. ओके, कोणकोणत्या पाहिल्या आपण? ॲफिड, जासिड, थ्रिप्स आणि लीफ रोलर ह्या 4 इम्पॉर्टंट पेस्ट
ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनटच्या पेस्ट आहेत. नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टंट डिसीजेस. डिसीजेस म्हणजे काय, त्याला आपण मराठीत काय म्हणतो, रोग असं म्हणतो. आणि पेस्ट म्हणजे काय, कीड. आणि डिसीज म्हणजे रोग. ओके, ग्राउंडवरती कोणकोणते महत्त्वाचे रोग येतात, त्याच्यामध्ये टिक्का आहे, रस्ट आहे, विल्ट आहे, कॉलर रॉट आहे आणि बर्ड नेक्रोसिस. हे 5 इम्पॉर्टंट डिसीजेस आहेत जे ग्राउंडनटवरती येतात. त्याच्यामध्ये टिक्का हा मोस्ट इम्पॉर्टंट डिसीज आहे. कोणत्याही कुठेही जर आपण ग्राउंडनट लावला तर त्याच्यावरती आपल्याला ब्राऊन कलरचे स्पॉट दिसतात, दॅट इज कॉल्ड एज टिक्का. हा टिक्का डिसीज सर्व कुठेही जर ग्राउंडनट लावला, आपल्या देशामध्ये कोणत्याही रिजनमध्ये किंवा कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये लावला तरी आपल्याला हा डिसीज आढळतो, दॅट इज कॉल्ड टिक्का डिसीज. ओके, त्यालाच लीफ स्पॉट असं म्हटलं जातं. पाण्यावरती तपकिरी कलरचे स्पॉट पडतात, त्याला काय म्हणतात, टिक्का डिसीज असं म्हणतात. ओके, स्लाइडमध्ये पहा, फर्स्ट नंबरची जे फोटो आहे हा कशाचा आहे, टिक्का डिसीज आहे. ओके, ह्याला टिक्का डिसीज किंवा लीफ स्पॉट असं म्हणतात. याच्यामध्ये बघा, लिव्हजवरती ब्राऊन कलरचे स्पॉट्स आपल्याला पडलेले दिसतात, दॅट इज कॉल्ड एज टिक्का डिसीज. ओके, सिम्पटम्स काय आहेत, इट इज अ सिरियस फंगल डिसीज ऑफ ग्राउंडनट. फंगल डिसीज आहे, फंगल म्हणजे बुरशीजन्य. ओके, बुरशीपासून उद्भवणारा डिसीज आहे. इनिशियली पहिले स्पॉट्स आर अपियर्स ऑन द अप्पर सरफेस ऑफ लिव्स. ओके, लिव्हच्या वरती आपल्याला स्मॉल स्पॉट पेले कलरची स्पॉट्स दिसतात आणि नंतर लेटर ऑन दे टर्न रेडिश ब्राऊन टू ब्लॅक. आणि हळूहळू ते स्पॉट्स रेडिश ब्राऊनच्या कलरमध्ये असतात, ते ब्लॅक कलरमध्ये काय होतात, कन्वर्ट होतात. इन सिव्हिअर अटॅक्स शेडिंग ऑफ लिव्स टेक प्लेस. आणि जर अटॅक जर वाढला तर पूर्ण प्लांटचे जे लिव्ज असतील ते काय होतात, शेडिंग होतं, गळून पडतात. ओके, कंट्रोल मेजर काय आहे, कलेक्ट अँड बर्न द प्लांट डेब्रिज ऑफ प्रिव्हियस क्रॉप. ओके, जे आपण पाठीमागच्या सीझनमध्ये जे पीक लावलेलं आहे, सपोज सोरगम हे पीक लावलेलं आहे आणि नंतर आपण ग्राउंडनट लावतो, तर सोरगमचे सगळे लिव्ज असतील, रूट्स असतील, ते काय कलेक्ट करायचे, त्याला प्लांट डेब्रिज असं म्हणतात. आणि ते काय करायचं, जाळून टाकायचे, बर्न करायचे. किंवा डस्ट 300 मेश फाईन सल्फर पावडर डस्ट करायची 20 kg पर हेक्टर 20 किलो एवढी सल्फर पावडर स्प्रे करायची. कधी करायची, व्हेन द क्रॉप इज 35 days ओल्ड फॉर 2 to 3 times ॲट 15 days इंटरवल. जेव्हा क्रॉप 35 दिवसाचं होईल तेव्हा 2 ते 3 वेळेस काय करायची, सल्फर पावडर स्प्रे करायची 15 दिवसाच्या अंतराने. किंवा स्प्रे 1% बॉर्डॅक्स मिक्सचर और 0.2% डायथेन M45. ओके, किंवा बॉर्डॅक्स मिक्सचर स्प्रे करायचं किंवा डायथेन M45 स्प्रे करायचं. बॉर्डॅक्स मिक्सचर म्हणजे आपण मोरचूद म्हणतो, त्याच्यामध्ये मोरचूद असतं, चुना असतो, लाईम असतं आणि पाणी यांचं मिश्रण केलेलं असतं आणि ते स्प्रे करायचं. किंवा ग्रो डिसीज रेजिस्टंट व्हरायटी, अशी व्हरायटी लावायची की ज्याच्यावरती टिक्का हा डिसीज येत नाही. ओके, दिस आर द कंट्रोल मेजर ऑफ टिक्का डिसीज. देन नेक्स्ट डिसीज दॅट इज द रस्ट. ओके, हा जो दिसतोय तो रस्ट डिसीज आहे ग्राउंडनटचा. सिम्पटम्स काय आहेत, ब्राईट ऑरेंज और ब्राउन कलर्ड फिस्चुल्स ॲपियर ऑन लोअर सरफेस ऑफ द लिव्स. ओके, ब्राईट ऑरेंज कलरचे किंवा ब्राऊन कलरचे तांबूस तपकिरी रंगाचे फिस्चुल म्हणजे स्मॉल स्पॉट्स असतात, ते आपल्याला पानाच्या खालच्या बाजूला आढळतात. हे सिम्पटम्स आहेत. जर तुम्हाला ग्राउंडनटवरती पानाच्या खालच्या बाजूला तांबूस कलरचे ठिपके आढळले तर ते कोणता डिसीज आहे, रस्ट. आणि पानाच्या वरती जर आढळले तर कोणता आहे, टिक्का डिसीज असं आपण म्हणतो. कंट्रोल मेजर काय आहे, सेल ट्रीटमेंट विथ थायरम और कॅप्टन @ 2 to 4 ग्रॅम पर kg ऑफ सीड्स. थायरमची सेल ट्रीटमेंट करायची 3 ते 4 ग्रॅम पर kg सीड्स. नंतर स्प्रेइंग ऑफ 0.2% डायथेन Z78 स्प्रे करायचं 2 ते 3 वेळेस 35 दिवसाचं जेव्हा पीक होईल तेव्हा डायथेन Z78 स्प्रे करायचं 15 दिवसाच्या अंतराने. ओके, दिस द कंट्रोल मेजर ऑफ रस्ट डिसीज. देन नेक्स्ट डिसीज दॅट इज अ विल्ट. ओके, दिस आर द सिम्पटम्स ऑफ विल्ट डिसीज. ओके, जे सेंटरची जी इमेज दिसते तो कशाची आहे, विल्ट डिसीज आहे. विल्ट म्हणजे मर रोग असं पण म्हणतो. हा रोग आपण जेवढे पल्स क्रॉप आहेत त्यांच्यावरती हा रोग येतो. ब्लॅक ग्राम आणि ग्रीन ग्राममध्ये आपण हा रोग बघितला, विल्ट मर रोग असं म्हणतो. सिम्पटम्स काय असतात त्याचे, अफेक्टेड प्लांट शोज येलोईंग अँड सडन विल्टिंग अँड डेट ऑफ द प्लांट. ज्या प्लांटवरती हा डिसीज आलेला आहे त्याचे लिव्स काय होतात, येलो होतात, पिवळसर दिसतात. पिवळसर दिसल्यानंतर सडन विल्टिंग म्हणजे
लगेच ते काय होतात, वाळून जातात, विल्टिंग होतं अँड डेथ ऑफ प्लांट, पूर्ण प्लांटचे काय होते, डेथ होते. दॅट इज कॉल्ड एज मर डिसीज. कंट्रोल मेजर काय आहेत, ग्रो डिसीज रेजिस्टंट व्हरायटी. डिसीज रेजिस्टंट व्हरायटी ग्रो करायची, अशी व्हरायटी लावायची की त्याच्यावरती हा डिसीज येत नाही. किंवा ट्रीट द सीड्स विथ 1% organomolecular compound like sericin at the rate 2 gram per kg of seeds. Organomolecular compound ची सीड ट्रीटमेंट करायची like sericin at the rate 2 gram per kg of seed. 2 ग्रॅम प्रति किलो सीडला सेरेसनची काय करायची, ट्रीटमेंट करायची, जेणेकरून हा डिसीज काय होईल, कंट्रोल होईल. ॲट द टाइम ऑफ सोईंगच्या वेळेस त्याची ट्रीटमेंट करायची, जेणेकरून हा डिसीज पिकावरती येणार नाही. देन कॉलर रॉट डिसीज. कॉलर रॉट ही जी इमेज दिसत आहे ती कशाची आहे, कॉलर रॉट डिसीज असं म्हटलं जातं याला. कॉलर रॉट म्हणजे, कॉलर रिजन म्हणजे काय, कॉलर जिथं स्टेम रूट्स सुरू होतात आणि स्टेम सुरू होतं. ओके, म्हणजे सॉईलच्या वरती जिथून रूट्स खाली अटॅच झालेले असतात आणि वरती स्टेम अटॅच झालेले असतात, त्या रिजनला काय म्हटलं जातं, कॉलर रिजन असं म्हटलं जातं. आणि तो रिजन काय होतो, डिकम्पोज होतो, कुजतो, त्याला काय म्हटलं जातं, कॉलर रॉट असं म्हटलं जातं. तो रिजन कुजतो, त्याला कॉलर रॉट असं म्हटलं जातं. सिम्टम्स काय आहेत, अफेक्टेड सीडलिंग शोज येलो ब्राउन लेजन्स ॲट ग्राउंड लेवल अँड होल स्टेम विथ ब्लॅक फंगल ग्रोथ. ओके, अफेक्टेड सीडलिंग म्हणजे अशा ज्याच्यावरती हा डिसीज आलेला आहे ते प्लांट्स कसे दिसतात, येलो ब्राऊन लेजन्स, पिवळसर किंवा तपकिरी रंगाचे लेजन्स पट्टे त्याच्यावरती दिसतात. आणि होल स्टेम विथ ब्लॅक फंगल ग्रोथ, आणि पूर्ण स्टेमवरती ब्लॅक कलरची जी फंगस असते, बुरशी असते, त्याची ग्रोथ झालेली दिसते. आणि हळूहळू तो पूर्ण रिजन काय होतो, कुजतो, आणि कुजल्यानंतर ते प्लांट काय होतं, ॲटोमॅटिकली मरून जातं. हा डिसीज जर होऊ द्यायचा नसेल तर सीड ट्रीटमेंट विथ 3 to 4 ग्रॅम थायरम और कॅप्टन पर kg ऑफ सीड्स. ओके, ॲट द टाइम ऑफ सोईंगच्या वेळेस सीड ट्रीटमेंट कशाची करायची, थायरमची करायची किंवा कॅप्टनची करायची. ॲट द रेट किती, 3 ते 4 ग्रॅम पर kg सीड्स. एका किलो सीडला 3 ते 4 ग्रॅम एवढी थायरम आणि कॅप्टनची सीड ट्रीटमेंट करायची, जेणेकरून हा डिसीज काय होणार नाही, त्या पिकावरती येणार नाही. दिस आर द इम्पॉर्टंट डिसीजेस ऑफ ग्राउंडनट क्रॉप. टिक्का इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट डिसीज ऑफ ग्राउंडनट. टिक्का तुम्हाला शॉर्ट नोट्सला विचारला जाऊ शकतो, म्हणून टिक्का डिसीजची सिम्टम्स काय असतील किंवा कंट्रोल मेजर काय आहेत हे व्यवस्थित वाचून ठेवा. ओके, दिस इज द इम्पॉर्टंट पेस्ट ऑफ groundnut crop and this is the important diseases of groundnut crop. Okay, this is the whole information about cultivation practices of groundnut. Groundnut is a oilseed leguminous crops. It fixes atmospheric nitrogen into the soil. Okay, this is the most important oilseed crop. Thank you.